ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ। सच हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। हाँ बल बल जाओ रवैया कारण कारण कब ने अबोल बहुत जन बिछरे थे माधो। यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो। चिर भयो दर्शन देखे माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे विच दीला लोरी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो। माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो जी। लेखे दे विच लालो जी। लेखे दे विच लालो लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे लेखे दे विच लालो जी। माधो जन्म तुम्हारे लेखे माधो जन्म तुम्हारे हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। हाँ बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कब ने बोल बहुत जन बिछरे थे माधो।
ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੂੰ। जी मैं आसा कर कर जीवा, जी मैं आसा कर कर जीवा। चिर हो गया दर्शन देखे नू, चिर हो गया दर्शन देखे नू। हो गया रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन दे। परम सत्कारयोग गुरां की साजी और नवाजी हुई साध संगत जी, अज संगरांद दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं भाद्रों की संगरांद है, जिहड़ा वो सावन का महीना समाप्त होया है। अज भादोए भादों का महीना, भादों भरम भुलानी है, दूजा लगा हेत। भादों की संगरांद साल विच 12 महीने 12 संगरांदां महीने बाद जिहड़ा वो समा बदलदा है। सतगुर दी अपार किरपा दा सदका अज क्रांति का दिन है। कई विद्वान लिखते ने भी शंकर दे शब्द तो बदल के संक्रांत बने। भगवान शंकर शिवजी भगवान कह लो, जिन्हां दा 3 देवतियां दा जिक्र मिलता गुरबाणी विच। इक्का माई, जुगत ब्याई, 3 चेले परवान। दूजा विद्वाना ने भी अर्थ करिया एका माई, हिंदी का जिहड़ा लफ्ज़ है कई देशों में बोली है, शहरों में बोली है। का क्या इस करके गुरु नानक देव महाराज जी कहते ए का माई जुगत ब्याई। पाठ भावे उही हुंदा पर भेद हुंदे ने वखो वखरे। पाठ करन दे विच बड़ा फर्क है। भोग दे श्लोक पढ़ते हैं आपां, पाठ दोनों ही प्रचलित है। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। गुण गोबिंद गायो
नहीं जन्मे अकारथ। जे गुरु दे गोबिंद दे गुण गाइए फिर जन्म अकारथ व्यर्थ नहीं जाता है। भाव कहण दे विच थोड़े थोड़े भेद ने पाठां दे, ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ महापुरखों तो इन्हां दे भेद मिलते हैं बई इस पाठ का की भेद है, इसका की भेद है। जदों किते पाठ बहुत समागम हुंदा ना, उत्थे जिहड़े नाम जपण वाले ने, जिन्हां नूं जिहड़े शौक रखते हैं इस गल का, उन्हां नूं चाह चढ़ जाता भी पाठ बहुत समागम हो रहा है। भावें किते भी होवे, अपने नेड़े इलाके दे विच तख्त श्री दमदमा साहब साबो की तलवंडी, इत्थे पाठ बहुत समागम हुंदा है। हुण हो के हटिया महाराज जी कहने जिहड़े पाठ का शौक रखते उन्होंने नूं चाह चढ़ जाता भी हुण भावें संथ्या किन्ने किन्ने वारी करी है उन्होंने, उत्थे पता लगता जाके ज्ञानियों का। उत्थे फिर पूछा जाता किन्ने वारी संथ्या करिए, कोई कहना मैं 15 वारी संथ्या करिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, कोई कहना मैं 20 वारी संथ्या करिए, कोई कहना मैं 5 वारी करिए। महाराज जी कहन लगे बड़े प्यार विच आके, कहते जिन्हां दी 20 वारी संथ्या हुई है ना, बाणी विच ताकत है, संथ्या करन दा भाव है। बीरू मल सेठ होया एक लुधियाने दे रहण वाला, ਉਹਦੇ घर दे विच एक पोतरा होया बीरू मल सेठ दे घर दे विच। बाणी दी मैं गल करदा किन्नी क ताकत, किन्नी क प्रतख जिहड़ी बाणी प्रतख दिखाउंदी है। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਮਣੀ लगदी सी ਉਹਦਾ नाम सी नैना देवी। बीरू मल सेठ दे घर दे विच पुत्तर होया, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ना सिर दा कैंसर सी, ब्रेन कैंसर। ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख जाते सन। छोटे हुंदियां महाराज महापुरखा ने जाना उन्होंने घर, तो सारी रात बैठ के वाहिगुरू 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 करी जाना, परमात्मा की बाणी पढ़नी। उन्हों का बच्चा भी नाल लग गया बाणी पढ़न वास्ते। इधर धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा है, अंमृतसर की धरती ते धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा है। सिंह गिरफ्तारियां दे रहे ने, तो वो आके बड़े प्यार विच जदों गिरफ्तारियां हो रही ने, तो वो जिहड़ा सी ना बीरू मल सेठ, जिहदे पोतरे नूं ब्रेन कैंसर हो गया, बड़े डॉक्टरां कोले, बड़े वैद हकीमां कोले गए, सब ने जवाब दे दिता। वो अपनी स्वै जीवनी विच लिखदा, कहना मैं 60 संतां कोले गया, 60 कोले, 60 संतां नूं जाके किसी नूं खीर खवाई, किसी नूं भोजन छकाया, किसी नूं वस्त्र दिते, किसी तो हमन कराया, किसी नूं चौल खवाए, बड़ा कुछ कीता। कहण तो भाव बीरू मल सेठ कहन लग्या बई इधर धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा सी, किसी ने कहा भी जिहड़ा ना वो संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले महापुरखों को लै जाओ, अंमृतसर की धरती ते तुहाडा पुत्र ठीक हो जाऊगा। कहंदे उहने कहा, उहदी जिहड़ी नानी सी नैना देवी, वो कहन लगा मेरे कोले संतां दा नां ले लो, नां ना लो, उहदा खाड़कू बंदे ने, वो गलत काम करते हैं। ऐसी मन विच उहदे भरी हुई सी गल। जदों महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी कोले चलो, कहने मिन्नत करके वो नानी नैना देवी ते कुछ होर नाल सखे लैके वो अकाल तख्त साहब ते आए। इधर धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा बाबा जी का। आके उन्होंने अर्ज करी भैया छोटा जिहा बच्चा, इनू ब्रेन कैंसर है, 60 संतां नूं भोजन छकाता, 60 संतां नूं, किसी तो लोट नहीं होया।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ 16 ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, 16 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। 5-4 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਈ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਓ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਈ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 25 ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 25 ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ 25 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ 25 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ 25 ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭਤਾ। 25 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ, 25 ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-2 3-3 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀ ਹੈ, 10 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਬੁੱਧ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੰਥਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹਨੇ 25 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, 25 ਵਾਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀ, 25 ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਤ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਝਾਕਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਰੂ ਮੱਲ ਸੇਠ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਭਾਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। KS ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ KS ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਓਏ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 101 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਠ ਬੀਰੂ ਮੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਬੀਰੂ ਮੱਲ ਸੇਠ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੀਰੂ ਮੱਲ ਸੇਠ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੇਠ ਬੀਰੂ ਮੱਲ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੜੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਗ ਸਵੱਲੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ ਮੰਦੇ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਰ, ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਵਸ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਤਿੰਨ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕੋ ਕਿਛ ਨਦਰ ਦਿਖਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਲਿਓ ਜਗਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਧੌਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੜਿਆ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 3 4 5 ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਰਿਆ। ਬਖਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਨੀਲਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2 4 ਸਿੱਖ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੜੀ ਕਰੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਪੂਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੜੀਸਰ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਓ ਜੋੜਿਓ ਖਿਆਲ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਣੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਵਨੇਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲਾਲਾਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ 4 ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਪਤੀ ਪਤਨੀ, 2 ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਧਰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ।
मैं मेरे गुरु के चरणों में रोज़ अरदासां बेनतियां करदा। हुण जिथे जिथे सुखना सुखी है उत्थे उत्थे जाके बीबी घर वाली सुखना दे के आउंदी है। भाई मान सिंह कहन लग्या मैं तो अपने कलगियां वाले के चरणों में ही जाना है। वो कहन लगी मैं कलगियां वाले के चरणों में नहीं जाना। दोनों का आपस में जिहड़ा वो झगड़ा बढ़ता गया। पुत्र दोए छोटे छोटे होए, 10-10 साल के हो गए दोनों पुत्र। एक दिन भाई मान सिंह कहन लग्या भगत बेचारे सो बंदा होए। आनंदपुर साहब की धरती ते संगत जाती है, उधर प्रेम दीयां डोरां पाईयां ने। भाई मान सिंह जी रोज़ गुरु के चरणों के विच जाके अरदास बेनती करदा, सच्चा पातशाह कृपा कर दिओ, चिर भयो दर्शन देखे। सच्चे पातशाह कृपा कर दिओ मेरे ते भी, मैं भी तुहाडे दर्शन करां। ते भाई महा सिंह कहंदा सेवक पुकारे बाजा मारे, बाजा वाले नू कोड़े ते सवार हो के आ जा बाजा वालिया, कोड़े ते सवार हो के सेवक पुकारे बाजा मारे, बाजा आजो बाजा वालिया, कोड़े ते सवार हो के सेवक हाँ जी सेवक पुकारे बाजा मारे, बाजा वाले नू घोड़े ते सवार हो के जी आजा बाजा वालिया, घोड़े ते सवार हो के सेवक पुकारे बस अरदासां बेनतियां करदा, सच्चे पातशाह कृपा कर दे साडे ते भी ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਿਨ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਵਸ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ? ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਹੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ।
ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਘੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗੀ ਰੁੱਤੇ ਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗੀ ਰੁੱਤੇ ਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਹੋਣਗੇ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਲੇ ਜੀ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਬੇੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੇੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, 2 ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਧੰਨ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਲੂੰ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਧਰ ਬੇੜਾ ਭਾਈ ਸਹਿਤੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਉਤਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਕਨਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਕਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ, ਇਕਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ ਵਜੀਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨੀ ਇੰਜ ਕਰ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਖਿੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਮਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਜੀ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੰਗਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ
ਏਸੀ ਛੱਡੋ, ਕੂਲਰ ਛੱਡੋ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਇਤ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਛੰਦਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬੈਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ।
महाराज जी कहते बेगमपुरा शहर को ना, बेगम जिथे कोई भी गम नहीं है। भगत रविदास जी महाराज ने पूछा गया तुहाडा घर बार कित्थे है, कित्थे रहने हो? श्रोमणी भगत बाबा रविदास जी कहन लगे मेरा जिहड़ा घर है, मेरा जिहड़ा शहर है वो बेगमपुरा है। कहंदे वो किहड़े देश विच है? सामने शमशान घाट सी। भगत रविदास जी महाराज ने उधर नूं हत्थ करदे कहंदे वो सामने बेगमपुर है जिथे कोई भी गम ना मेर है ना तेर है ना कोई रजिस्ट्री है ना इंतकाल है, उत्थे मेरा जिहड़ा घर है। श्रोमणी भगत बाबा रविदास जी महाराज सारा सारा दिन जिवें बाबा फरीद जी भी फरमान करते ने, कहते जांदियां जांदियां धन बाबा फरीद जी कबर दे नाल सराणा ला के पै गए। इस तरह किसी जान वाले पुरुष ने पूछा बाबा फरीद वो तू कबर दे नाल सराणा लाई पिया, ये घर तेरा थोड़ी है, इत्थे तां मुरदे आउंदे ने मुरदे। बाबा फरीद जी कहन लगे मैनू कबर ने आवाज़ मारी फरीदा गौर नवाणी छड्ड घर ने घरिया घर आओ, सर पर मैथों आवना मरनों ना डरे आओ। मैनू इस कबर दे विचों आवाज़ आई है, मैं तां आके सराणा ला के पिया है इहदे नाल। भगत जी कहन लगे मेरा घर असल ये है, निज घर है मेरा ये, बेगमपुरा शहर को नाम। तो उतों का वासी कोई कोई बनता बेगमपुरे का जिन्हों कोई भी गम ना होवे। अज तो असीं गमां दे विच आ, 100 चिंतावां, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी कि सुखी हरी दा दास। कोई होऊगा जिहड़ा अज दे समय विच कोई चिंतातर तो बचिया होवे, चिंता तो बचिया होवे। चिंता चिखा बराबरी मन दी मारे मत। जिवें शाहूकार एक दुकान उत्ते बैठा है, रबाबी सिंह चलिया गया, गल विच रबाब पाई है, देखिया बड़ी वड्डी लैन लगी है, समान लैण वालियां दी लै लै के जाई जांदे ने। शाहूकार है बड़े तख्त उत्ते बैठा है, नौकर चाकर 20-25 ने हत्थ बन्नी खड़े ने, दसो सेठ जी की हुक्म है? भाई मरदाना कहन लग्या ये जिहड़ा शाहूकार है बड़ा सुखी जापदा है। वो जाके जिहड़ा रबाबी सिंह सी उहने अर्ज करी, कहना शाहूकारा मेरा जी करदा मैं तेन 2 मिनट वास्ते रबाब सुना दियां, जे तेरे कोल समय मेरी रबाब सुन लै, मैनू 2 रुपये दे दी, मेरा गुजारा हो जाऊगा, मेरे घर का काम धंधा चल पऊगा। शाहूकार ने हथ बन के आख्या बाबा जी रबाब सुना दिओ, 2 दे 4 8 10 जिन्ने मर्जी पैसे लै जाओ, पर देखो मेरे को गाहक किन्ने, सुबह अंमृत वेले सवखते आ जाना मैं, रात नेरे तक जाना, फिर थक जाना जाके पैना, फिर सुबह अंमृत वेले आना पैंदा है, देखो किन्ना गाहक है। बाबा जी कहन लगे ठीक है पर थोड़ा जिहा समा कढ लै रबाब सुनने वास्ते, थोड़ा जिहा समा तो कढ। शाहूकार कहन लगे आ लो 2 रुपये लै जाओ, तुसी परसों नूं आ जाओ, उदे आके मैनूं रबाब सुना जिओ, मैं सुन लूँगा तुहाडी रबाब। शाहूकार तो रबाबी सिंह ने 2 रुपये फड़े, 2 रुपये फड़ के अपने घर आ गया। जिहड़ा दिन दस्सिया सी उस दिन चलिया गया। अगले दिन इशनान ध्यान करके देखिया घर दे विच दरियां बिछियां पईयां ने, सारे मंजियां तो थल्ले बैठे ने। रबाबी सिंह जाके कोल बैठ गया। शाहूकार दा बड़ा पुत्र आया, उन्हें आके देखा परसों भी आए सी बाबे, मेरे पिता जी नूं मिल के गए सी। उठ के आया, सत्कार किया, दसो महात्मा जी? कहन लगे भी मैं शाहूकार नूं मिलण वास्ते आया। इस दुकान उत्ते बैठा सी कि शाहूकार, बड़े गाहक आए सी, उहदे कोले नौकर चाकर बड़े सी, पर अज नहीं दींदा। शाहूकार दे पुत्र ने आख्या बाबा जी वो जिहड़ा मेरा पिता जी सी वो तां ना सचखंड चलिया गया, परमात्मा दे देश बेगमपुरा शहर को नाओ, उत्थे चलिया गया। शाहूकार ने आख्या, पुत्र ने आख्या जी किसी होर वस्तु की लोड़? कहंदे वस्तु तो नहीं कोई लोड़ मैनू, मैं तो तेरे पिता तो 2 रुपये लए सी, ते मैं तेरे पिता नूं कहा सी तैनूं रबाब सुनाउणी है, वो सचखंड चलिया गया, हुण चल मैनू उत्थे लै चल जिथे उहदा अंतिम संस्कार करिया। उस जगह उत्ते लै गया। रागी सिंह सराणे वाले पासे बैठ गया।
ਪੁੱਛਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰਬਾਬ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਬੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰਬਾਬ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੰਦੇ ਠਾਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖੀ। 24,000 ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, 2 ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਹਾਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀਤੋ ਤੈ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਟ ਸੁੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਉਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਉਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਉਠਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਹ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀ, ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ। ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਖੀਂ, ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ
तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु। विछड़िया मेले प्रभु हर दर के काग सीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाएगा कटे मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया। नानक सतगुर ते नाम मिलाया, जिन तुरे पया संजोग, जैसा सतगुर सुनीदा। भाई महा सिंह कहने लगे सच्चे पातशाह जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆ ਸਾਂਭ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆਂ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸਾਂਝੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਈ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 29 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 29 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ। 1 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੜਭਾਗੀ ਰੂਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੇਗਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ।
हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो दसार। कह नानक मन मेरे, साचे साहेबा क्या नहीं करते रह। सदा सिवत सलाह तेरी, नाम मन विसावे। कह नानक सचे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा पर शांत सुख मन आई बसिया, जिछा सप जाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो। बरस पग शब्द बाजे, कला जित करतारिया। कर्म पाया तुझ जिन को, सेना मर के लागे। आनंद सुनो बट भागियो, सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। सुनते पनीत कहते, पवित सतगुर रहा भरपूरे। पावन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। चंगियाइयां बुरियाइयां बचे धर्म दूर। आजिनी नाम त्याया, गए मसकत काल। आज जिनी नाम त्याया, गए मसकत काल। संत जना मिला हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। सर्वसु कार नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। फतेह तू ठाकुर।